आद्यन्ते दोवदोद्धारा वेददैवास्मि तेजो वरुन्धे कामा वै वदोद्धारा कामानेव वरुन्धे पूर्णाहुतिमुक्तमाञ्जहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेव पुनोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति तस्मिन् गोरारागं राज्यो राघो मे नयते देवत्वामेतानि अवीगुं भवन्ति एतां तो वै देवानां तदेवास्मै नवात्प्रयच्छन्ति तदेनं पुनस्सुवन्दे राज्याय देवतो राजा भवति आवडे महागणपतये नमः विघ्नेश्वराय ओम योगान पुष्पं वेदा पुष्पवान दारान पुष्पवान भवति प्रदारान पुष्पं पुष्पवान दारान पुष्पवान भवति एवं वेदा योगान एवान मत्तावा स्वयं संतुतं एतन्नगा मारयन्ते एतोन्मित्रं स्तवामेहान विश्वस्वराजं नराधदाम कृतन्नः प्रस्तो शतपकाशश्रमं सामगीयमानान कामसायथासवाहनाय शक्तिकाय सर्वालंकार बोधनाय आवाय महागणपतये नमः ईश्वराय नमः वेदोक्तमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम अग्नेय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवजनानि विद्वान् योद्धस्मद्वराणमेन भोजिष्ठान् देनं मुक्तिर्विधेवा यज्ञ यज्ञं गच्छ
HAV-ST Samiti and Aryapuram Bhakta Sabha, we welcome you all for this occasion. पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं भवतारमृत्नदातमं विषेत्वर्जेत्वा भाजपस्तदेवोपस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा न्यायाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्रिपरिगुषि शन्नो देवीरभिट्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः ये व्याघ्र उदया प्रदाकौ विहिरग्नौ ब्राह्मणे सूर्येया इन्द्रया देवी सुभगा जजान सा न आगन्वर्चसा संविधाना याः सन्ये दुन्दुपावाय जायाम् अश्वस्य क्रन्ध्ये पुरुषस्य मायौ इन्द्रया देवी सुभगा जजान सा न आगन्वर्चसा संविधाना हस्तिनि त्रिपिनिया हिरण्ये त्रिशिरस्वेषु पुरुषेषु कोशो इन्द्रया देवी सुभगा जजाना सा न आगन्वर्चसा संविधाना रथे अक्षेषु शभस्य वाजे वाते पर्जन्ये वरुणस्य शुष्मे इन्द्रया देवी सुभगा जजाना सा न आगन्वर्चसा संविधाना राडसि विराडसि सम्राडसि स्वराडसि इन्द्रागत्वा तेजस्वते तेजस्वन्तकृष्णीनामि इन्द्रागत्वोजस्वतोजस्वन्तकृष्णीनामि इन्द्रागत्वा पयस्वते पयस्वन्तकृष्णीनामि इन्द्रागत्वोजस्वतायुष्मन्तकृष्णीनामि तेजोसि चत्ते प्रयच्छामि तेजस्वदस्तु मे मुखम् तेजस्वच्छिरोऽस्तु मे तेजस्वान् विश्वद प्रत्यङ् तेजसा संविविद्धः ओजोसि तत्ते प्रयच्छामि ओजस्वदस्तु मे मुखम् ओजस्वच्छिरोऽस्तु मे ओजस्वान् विश्वद प्रत्यङ् ओजसा संविविद्धिमा वयोसि तत्ते प्रयच्छामि वयस्वदस्तु मे मुखम् आयुरसि तत्ते प्रयच्छामि आयुष्मदस्तु मे मुखम् आयुष्मच्चिरोऽस्तु मे आयुष्मान् विश्वद प्रत्यङ् आयुषा संविविद्धिमा आयुरसि सर्वमायुरसि यतो वातो मनोजवाः यदाक्षरन्ति सिन्धवः आसान् सा सर्वासा कुम्भृजा अभिषिञ्चामि वर्चसा समुद्रैवासि ब्रह्मणा सोमैवास्यताभ्यः अग्निरिव विश्वद प्रत्यङ् सूर्यैव ज्योतिषा विभुः अपायोद्धवने रसः तमहमस्मामुष्यायणाय तेजसे ब्रह्मवर्चसाय गह्णामि अपाय ऊर्मो रसः तमहमस्मामुष्यायणाय ओजसे वीर्याय गह्णामि अपायो मध्यतो रसः तमहमस्मामुष्यायणाय प्रजननाय गृह्णामि अपायो यज्ञियो रसः तमहमस्मामुष्यायणाय आयुषे दीर्घायुत्वाय गृह्णामि ॐ
कायै समस्तसंहारकताण्डवाय जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय। विभुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तं स्वयं लीलया गोपवेशं दधानं गवां बृन्दकानन्ददं चारुहासं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं कुरङ्गे तुरङ्गे मृगेन्द्रे खगेन्द्रे मराले मदेभे महोक्षेधिरूढां महत्यां नवम्यां सदा सामरूपां भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम्। अविनयमपनय विष्णो दमय मनशमय विषय मृगतृष्णां भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः दिव्यधुनी मकरन्दे परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिदे वन्दे सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहन्न मामकीनस्त्वं सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः उद्धृतनगनगभिदनुज दनुजकुलामित्रमित्र शशिदृष्टे दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवति तिरस्कारः मत्स्यादिधीरवतारैः अवतारवतावता सदा वसुधां परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहं दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द भवजलधिमथन मन्दर परमन्दरमपनय त्वं मे नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु। स्वामी அந்த புடவை உட்காருங்க பின்னாடில தெரியல சொல்றா உட்காருங்க. हर हर नमः पार्वती पतये। श्री श्रृंगगिरि शारदा पीठाधीश्वराणां जगद्गुरु विधुशेखर भारती स्वामिनां मद्रपुरी यात्रावसरे शृंगेरी प्रवचन मंदिरे तेषां करकमलयोः समर्पितेयं स्वागतपत्रिका श्रीमच्छंकर भगवत पूज्यपाद प्रतिष्ठापित शृंगगिरि पीठे विराजमानानां सकल शास्त्रज्ञान पारावारपारीणानां निखिलागम संदोह निलयायितानां निजाचार्य सेवा धुरंधराणां निज सुकृत कृतिभिः
कृतमिव पुनः सन्तन्वतां श्रीमद्विधुशेखर भारती स्वामिनां चरणारविन्दयोः साष्टाङ्गं प्रणतिततीर्निवेदयामः। पीठे शङ्करदेशिकेन्द्रमहिते श्रीशृङ्गऋष्याश्रमे विद्यारण्यमखैर्यतीश्वरवरैः सम्राजिते राजते अन्ते वासिवराय दिव्यमहसः श्रीभारती सद्गुरोः पूज्य श्रीविधुशेखराख्य गुरवे सुस्वागतं तन्महे। भवनेऽस्मिन् भवत्पादुका पांसुस्पर्शेन परिपूतमिदं कुटीरमिति परमाह्लादपीयूषधारया परिप्लुतान्तरङ्गाः पावितमात्मानं मन्यामहे। अनवरतमाम्नायान्तवाणी विचारजनित तेजःपुञ्जविलसद्वक्त्राणां निजवागमृतोपशमितभवदवानां सकलसद्धर्मप्रतिष्ठापनबद्धैकदीक्षाणां तत्र भवतां सविधे सहर्षमावेदयामः यदत्र प्रवचनमन्दिरे निगमशिखाप्रवाळ भूतभगवत्पादीयग्रन्थानां पठनपाठनादिकम् अविच्छिन्नतया 50 प्रचलतीति। यथान्वहं सूर्य उदेति तद्वत् पूजामुमेशस्य च शारदायाः उत्थाय कुर्वन् फलमेत्यतस्य भासा विराजन्तमिमं यतीन्द्रं सन्दृश्य तत्पादसरोरुहं च भक्त्या समभ्यर्च्य मुदान्वितास्ते महाजना नूनमवाप्तकामाः हृष्टाश्च पुष्टाश्च परिप्लुताश्च विभूतिकच्छादिधराश्च पौराः सुमङ्गलीभिश्च जवेन युक्ताः सुशोभिता तैर्नगरीयमद्य भावत्कमेवास्ति महोत्र हेतुः। तत्र भवन्तो भवन्तः निजगुरुपादसरोजसेवनाय दीक्षिताः तेषां सप्ततितमे हायने सर्वत्र त्रयीमार्गनिषेविभ्यः निष्कपरिमितं सुवर्णं प्रदाय आशीर्भिरायोजयन्निति मातृपितृसहस्रेभ्योऽपि हितैषिणी श्रुतिमाता सुतरामोमुद्यते। एवं निजाचार्यपीठाभिषेकसुवर्णोत्सवं सुवर्णभारतीति नाम्ना समायोजयन्तः वेदवेदान्तशास्त्रपुराणादिप्रवचनैः सर्वत्र धर्ममार्गम् उल्बणमकार्षुरिति धार्मिकाणां सुतरां हृदयङ्गमोऽयं विषयः। तथा तत्रैव कार्तस्वरहारप्रदानेन निजगुरुसपर्यां धन्यां व्यधुः इति विज्ञाय मोदाम्बुधौ गाहन्ते मनांस्यस्माकमास्तिकानां। करुणागलिता तव वाङ्महिता सकलां जनतां नितरां मुदितां विनतां कुरुते किमुचित्रमहो सुतरामतुलस्सु गुरोर्महिमा। भारत्यास्तीर्थभूतात् प्रथितगुरुवरात् प्राप्तविद्या तपश्रीः द्वैतध्वान्तप्रवेशात् जननमृतिभयं जायमानं समन्तात् निष्कास्यात्मप्रकाशं व्यतनुतसरलं ज्ञानहय्यङ्गवीनं प्रादान्नो यो नमामः विधुपदघटितं शेखरं भारतीं तम्। बहुविधसमृद्धिभिः राजमानेयं मद्रपुरी भवत्सन्निधानवशात् अधुना विधुशेखराधिष्ठिता कैलासपुरीव राराज्यते।
तत्तदिव पामराणाम् आकिञ्चन्यमेव धनं विदुषामिति बोधयतां तत्र भवतां स्वागतवितरणेन जनुषः सफलतां मन्यमानाः भवत्सेवाधुरन्धराः भावत्करुणाकटाक्षकल्लोलनिमज्जनं कलिघर्मोपशिशमैषया काङ्क्षामः। इत्थं भक्तजनाः शृङ्गेरीप्रवचनमन्दिरं क्रोधिकार्तिकशुक्लाष्टमी विक्रमसंवत्। दक्षिणाम्नाय श्री शृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु अनंत श्री विभूषित श्री 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 विदुषेश्वर भारती महास्वामिகள் 9/11/2024 தேதியன்று சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரம் சிங்கேரி ஜெகத்குரு பிரவச்சன மண்டபத்திற்கு விஜயம் செய்த சமயம் ஸ்ரீ சிங்கேரி ஜெகத்குரு சனாதன தர்ம வித்யா சமிதியார் அளித்த வரவேற்பு மடல். சனாதன தர்மத்தின் பாதையில் கவிந்த சங்கடங்கள் நீக்கிட உதித்த சங்கர சூரியனே வருக வருக. பொருளும் போகமும் தேடும் பேதையருக்கு அருளும் தெளிவும் தந்து உதவ வந்த ஆன்மீக வள்ளலே வருக வருக. உன் திருவடி தொண்டர்தம் அடியார்க்கு அடியராய் பணிந்திருக்கும் அன்பருக்கெல்லாம் அறத்தின் பெருவழி பாதை காட்டி பிறவி என்னும் படுதுயர் துடைத்து காக்கும் அருந்தவ வடிவே வருக வருக. கற்பதற்கு ஏதுமில்லை நின் அருள்மொழி அல்லாமல், பெறுவதற்கு ஏதுமில்லை நின் அருட்பார்வை அல்லாமல், எவரும் உற்றாரில்லை நின் திருத்தொண்டர் அல்லாமல் என்றே உறுதி கொண்டு ஸ்ருங்கேரியின் சிவமே, காலடியில் உதித்த சங்கர குருவே, ஆலடி அகன்று வந்த தட்சிணாமூர்த்தியே, மறு வடிவு கொண்டு வந்த சாரதையே என்று எப்பொழுதும் முப்பொழுதும் பணிந்து நிற்கும் இப்பேறு பெற்றோம். வேறு யாதொன்றும் வேண்டோம். குறை தீர்த்து குற்றம் நீக்கி எளியோராயினும் அரியோராயினும் நம்மவர் இவர் என்று பரிவுடன் தடுத்தாட்கொள்வேன் என்றே எங்களை தேடி வந்த தெய்வமே, பாரதம் செய்த அருந்தவ பயனால் வித்யா தீர்த்தத்து உதித்த பாரதி தீர்த்தம் என்னும் கருணை கடல் அங்கே துங்கா தீரத்தில் மூலவராய் தவமிருக்க செல்லுமிடமெல்லாம் திருவிழா கோலமாக உலகமெல்லாம் உய்யவே உலாவரும் உற்சவ மூர்த்தியே வருக வருக என்று தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்வு கொள்கிறோம். இப்படிக்கு ஸ்ரீ சிங்கேரி ஜெகத்குரு சனாதன தர்ம வித்யா சமிதி. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं ये तन्नगरवासिनां सर्वेषाम् आस्तिकमहाजनानां क्षेमस्थैर्य वीर्यविजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं श्रीमदाचार्य चरणारविन्द देवता प्रीत्यर्थं यावच्छक्तिध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजां करिष्ये। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमदाचार्य चरणारविन्दाभ्यां नमः ध्यायामि। श्रीमदाचार्य चरणारविन्दाभ्यां नमः आवाहयामि आसनं कल्पयामि। श्रीमदाचार्य चरणारविन्दाभ्यां नमः पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयमाचमनीयं समर्पयामि स्नपयामि। आपोहिष्ठामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वश्वतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः
तस्मा अरङ्गमामभोजशिक्षया जजिन्वथा आपो जनयथा चनः श्रीमदाचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। श्रीमदाचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। वस्त्रार्थमक्षतान् समर्पयामि। उपवीतार्थमक्षतान् समर्पयामि। आभरणार्थमक्षतान् समर्पयामि। दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि। श्रीमदाचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। अक्षतान् समर्पयामि। श्रीमदाचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। पुष्पमालिकां समर्पयामि। धनामपूजां करिष्ये। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। नामपूजां समर्पयामि। वनस्पतिरसमत्पन्नो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः। अग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिरुह्यतां धूपमाघ्रापयामि। भक्त्यादीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। त्राहिमां नरकाद्घोराज्योतिर्नमोऽस्ते। दीपं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरम् आचमनीयखण्डकदलीफलानि निवेदयामि। मध्ये मध्ये स्वादूदकं समर्पयामि। उत्तरापोषणं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। पादप्रक्षालनं समर्पयामि। पुनराचमनीयं समर्पयामि। पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैरुतं चूर्णकर्पूरसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिरुह्यतां। श्रीमदाचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। पूगीफलताम्बूलं निवेदयामि। ओम बहुग्वै बह्वश्वाजै बह्वजाविकाजै बहुव्रीह्यवाजै बहुमाशतिलाजै बहुहिरण्याजै बहुहस्तिकाजै बहुदासपूरुषाजै रहिमत्यै पुष्टिमत्यै बहुराजस्पोषाजै राजास्तु। श्रीमदाचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। श्रीमदाचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर। श्रीमदाचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। श्रीमदाचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। प्रार्थनां करिष्ये। एल्लारुम सोल्लुंगो। विद्या विनय सम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वंदे वेदांत तत्वज्ञं विधुशेखर भारतीं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमदाचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। मनोरथान् प्रार्थयामि। श्रीमदाचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। सर्वोपचार पूजां समर्पयामि। अनया पूजया श्रीमदाचार्यचरणारविन्ददेवताः प्रीयन्ताम्। Dharma Samiti, we welcome Sannidhanam Sri Sri Vidhushekara Bharati to give a Anugraha Bhashanam for our devotees. Thank you.
சமிதி சார்பாக நாங்கள் சன்னிதானம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ விதுசேகர பாரதி சுவாமிகளை வரவேற்கிறோம். நாங்கள் இந்த சமிதி மூலமாக சன்னிதானத்தை அனுகிரக பாஷானம் சொல்லுமாறு எங்கள் டிவோட்டிஸ்க்கு வேண்டிக் கொள்கிறோம். நன்றி. कुंभ विबोध मुद्रा विद्या विराजत्करवारि जाताम् अपार कारुण्य सुधाम्बुराशिं श्री शारदाम्बां प्रणतोऽस्मि नित्यं. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्. இந்த சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஆஸ்திகர்களுக்கு இந்த ஸ்ருங்கேரி பிரவச்சன மந்திரம் ஒரு பெரிய தார்மிக ஸ்ரத்தா கேந்திரமாக பிரகாசிச்சுருக்கு. பல வருஷங்களாக இங்கே இந்த இடத்துல பல தார்மிகமான காரியக்கிரமங்கள் நடந்துருக்கு. வேதோக்த கர்மானுஷ்டானங்கள், பாகவத சப்தாகம், பஜனம், பஜனை, நாம சங்கீர்த்தனம் முதலான பல தார்மிக காரியக்கிரமங்கள் நடக்கக்கூடிய ஒரு பவித்திர ஸ்தலமாக இந்த இடம் பிரகாசிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷகரமான ஒரு விஷயம். இதுக்கு பிரவச்சன மந்திரம், ஸ்ருங்கேரி பிரவச்சன மந்திரம் அப்படின்னு இதுக்கு பேர். உபனிஷத்து சொல்கிறது சுவாத்தியாய பிரவச்சனாபியான் ந பிரமதித்தவ்யம் அப்படின்னு உபனிஷத்து சொல்லிட்டு இருக்கு. இதனோட அர்த்தம் என்ன, தாத்பரியம், இதனோட தாத்பரியம் என்ன என்று கேட்டால், அத்தியனம், அத்தியாபனம், சத்கிரந்தம், எந்த கிரந்தங்களை படித்தால் நம்முடைய ஆத்மோத்தாரம் ஆகுமோ அப்பேற்பட்ட கிரந்த அத்தியனம், அத்தியாபனம் இந்த ரெண்டையும் எப்பவும் பண்ணிட்டு இருக்கணும். சுவாத்தியாய பிரவச்சனாபியான் ந பிரமதித்தவ்யம், இதிலிருந்து எப்பவும் இந்த பிரமாதம்ங்கிறது ஆகக்கூடாது. பிரமாதம்னா இந்த தமிழில் சொல்கிற பிரமாதம் இல்லை, இது சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்லக்கூடிய பிரமாதம். அப்படின்னா இந்த அத்தியனம், அத்தியாபனம் இது எப்பவும் நடந்துட்டு இருக்கணும். இதை யாரும் விடக்கூடாது. என்றைக்கும் இல்லை இப்போ வேண்டாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், ஒரு நல்ல ஆத்மோத்தாரம் ஆகக்கூடிய ஒரு கிரந்தத்தை படிக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் அது இப்போ வேண்டாம் அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஒரு நல்ல ஆன்மீகமான ஒரு விஷயம் வந்தபோது அதை உடனே தெரிஞ்சுக்கணும். அது என்ன சொல்லிட்டு இருக்காருங்கிற ஒரு விஷயத்தை நன்றாக தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால் அதை இந்த ஒரு விஷயத்தை தான், இதுதான் அந்த வாக்கியத்தின் தாத்பரியம். அதனால் அப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல பிரவச்சனங்கள் எப்பவும் இந்த இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கணும். இங்கே அம்பாள் சந்நிதி இருக்குது, பகவத் பாதாள் சந்நிதி இருக்குது. இந்த ஒரு சந்நிதியில் அதுலேயும் பகவத் பாதாள் லோகோத்தாரத்துக்காக பண்ணின உபதேசங்கள், அவர் என்ன ஒரு வழியை காட்டிருக்காரோ அந்த உபதேசங்களை எல்லோரும் நன்றாக தெரிஞ்சுக்கணும். இதை பற்றி எல்லோருக்கும் தெரியணும். இதனால் நம்முடைய ஆத்மோத்தாரம் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை மனசில் வைத்துக்கொண்டு பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த பிரவச்சன மந்திரம் இந்த இடத்துல நிர்மாணம் பண்ணிக்கப்பட்டது. இப்போ அதிலிருந்து ஆரம்பித்து இந்த இடத்துல இந்த நல்ல காரியக்கிரமங்கள், தார்மீகமான ஒரு காரியக்கிரமங்கள் எப்பவும் நடந்துட்டு இருக்கு. இது ரொம்ப சந்தோஷகரமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா இந்த ஆத்மோத்தாரம்ங்கிறது தான் மனிதனுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக வேண்டி இருக்கு. நாம் எத்தனை காரியங்களை பண்ணினாலும், ஏன்னா எல்லோரும் எப்பவும் ஏதோ ஒரு காரியம் பண்ணிட்டே இருப்பார். ஆனால் எத்தனை காரியங்களை நாம் பண்ணினாலும் இந்த ஆத்மோத்தாரத்துக்காக நாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். ஏதோ உலகத்தில் விவகாரத்தில் பல காரியங்களை பண்ண வேண்டி வரும், அந்த கடமை இருக்குது, அதனால் ஏதோ நிறைய காரியங்களை பண்ண வேண்டி வரும், அது வேற விஷயம். ஆனால் அது என்ன இருந்தாலும் அதோட எவ்வளவு ஆத்மோத்தாரத்துக்காக வேண்டிய காரியங்களை நாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்கிறது தான் இங்கே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். எப்படி உலகத்தில் விவகாரத்தில் போகும்போது எல்லோரும் நிறைய கணக்கு போட்டுருக்கார்.
நான் முதல்ல வந்து இது படிக்கணும், ஒரு வருஷத்தில் இவ்வளோ படிக்கணும், ஒரு மாதத்தில் இவ்வளோ படிக்கணும், 10 வருஷங்களில் இவ்வளோ படிப்பு முடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போகணும், இந்த மாதிரி ஒரு வேலைக்கே போகணும், அந்த வேலையில் எனக்கு இவ்வளோ சம்பளம் வரணும், இத்தனை வருஷம் வேலை பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ப்ரமோஷன் வரணும், அது வரணும், இது வரணும், எல்லாத்துக்கும் கணக்கு போட்டுட்டு இருக்கோம். நான் எங்கேயோ இவ்வளோ பணம் கொடுத்துருக்கேன், இத்தனை நாள் ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு இவ்வளோ வரணும், அப்படி எல்லாத்துக்கும் கணக்கு இருக்குது. கணக்கு வச்சுட்டு விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கார். பெருசாக உலகத்தில் எல்லோரும் விவகாரம் பண்ணுறார். அந்த கணக்கு எங்கேயாவது சரியாக வரலை, தப்பாக எடுத்து ஏதோ வித்தியாசமாச்சுன்னா உடனே அதை பற்றி ஏன் இப்படி ஆச்சு அப்படின்னு ரொம்ப தீவிரமாக அதை வந்து பிரச்சனை கேட்குறோம். அதில் ஏதாவது வித்தியாசம் வந்துவிட்டோம்னா ரொம்ப தீவிரமாக அதை பற்றி யோசனை பண்ணி இது இப்படி தான் இருக்கணும், ஏன் இப்படி ஆயிருக்குன்னு கேட்குறோம். அதெல்லாம் விவகாரத்தில் பண்ண வேண்டிய விஷயம், அது அப்படி இருக்கட்டும். அதே மாதிரி இந்த ஆத்மோத்தாரத்துக்காக நாம் பண்ண வேண்டிய காரியங்கள் நிறைய இருக்குது. அந்த ஒரு வழியிலையும் கணக்கு வச்சுட்டு இருக்கணும். நான் இது வரைக்கும் எவ்வளோ படிச்சிருக்கேன், இந்த ஆன்மீகமான மார்க்கத்தில் எவ்வளோ கிரந்தம் படிச்சிருக்கேன், என்ன பாராயணம் பண்ணியிருக்கேன், என்ன சாதனம் பண்ணியிருக்கேன், முதலான விஷயங்கள் பற்றியும் நமக்கு ஒரு பெரிய கணக்கு இருக்கணும். அதனால் இப்போ நான் என்னோடய வாழ்க்கையில் எனக்கு இவ்வளோ வயசாச்சு, இவ்வளோ வயசில் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், இந்த ஆன்மீக மார்க்கத்தில் எவ்வளோ முன்னுக்கு போயின்னு இருக்கேன், முதலான விஷயத்திற்கும் ஒரு பெரிய கணக்கு வச்சுண்டு இந்த ஒரு வழியில் நாம் போனோம். அதனால் இந்த ஆத்மோத்தாரத்துக்காக நான் எவ்வளோ காரியங்களை பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்கிற ஒரு விஷயம் பற்றியும் எல்லோரும் இந்த ஒரு விஷயத்தையும் எல்லோரும் நன்றாக கவனிக்கணும். இங்கே பகவத்கீதையில் பகவான் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார், உத்தரேத் ஆத்மனாத்மானம் நாத்மானம் அவசாதயேத் ஆத்மைவ ஹியாத்மனோ பந்து ஆத்மைவ ரிபுராத்மனா அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டு இருக்கார். இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று கேட்டால், உத்தரேத் ஆத்மனாத்மானம், நம்முடைய ஆத்மோத்தாரத்தை நாம் பண்ணிக்கணும். நாத்மானம் அவசாதையேத், நமக்கு தொந்தரவாகக்கூடிய காரியங்களை நாம் பண்ணக்கூடாது. ஏனென்றால் ஆத்மைவ ஹியாத்மனோ பந்து ஆத்மைவ ரிபுராத்மனா, நம்ம ஆத்மாதான் நமக்கு பந்து, நம்முடைய ஆத்மாதான் நமக்கு சத்ரு அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது, பகவான் சொல்றார் கீதையில். இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? நம்முடைய ஆத்மாதான் நமக்கு பந்து, நம்முடைய ஆத்மாதான் நமக்கு சத்ருன்னா இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? எப்படி உலகத்தில் ஒருத்தரே பந்து சத்ருவும் ரெண்டும் ஆக முடியுமா? ஒருத்தர் பந்துன்னா அவர் சத்ரு இல்லை, சத்ருன்னா பந்து கிடையாது. இது எப்படி அப்படின்னு அதனால பகவானை எப்படி இந்த மாதிரி எப்படி சொல்லலாம்? ஆத்மாதான் பந்து ஆத்மாதான் சத்ருன்னா இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், இங்கே நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டால், லோகத்தில் பந்து அப்படின்னு யாருக்கு சொல்கிறோம்? யார் நமக்கு நல்லது பண்ணுறாரோ அவருக்கு பந்துன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். நமக்கு நல்லதாகக்கூடிய காரியத்தை யார் பண்ணுவாரோ அவ நமக்கு பந்து, இவர் நமக்கு பந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி சத்ருன்னு யாருக்கு சொல்லிட்டு இருக்கோம்? யார் நமக்கு தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்காரோ அவருக்கு நாம் சத்ரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதனால்தான் இங்கேயும் ஆத்மாதான் பந்து ஆத்மாதான் சத்ருன்னா இதனுடைய அர்த்தம் என்ன, இதை எப்படி எடுத்துக்கணும் என்று கேட்டால், நமக்கு நல்லதாகக்கூடிய காரியங்களை நாம் பண்ணினோம் என்றால் அப்போ நம்ம ஆத்மாதான் நமக்கு பந்து. அதனால் அதாவது இப்போ சாஸ்திரத்தில் சொன்ன மாதிரி ஒரு தார்மீகமான ஆச்சரணம், தார்மீக சிந்தனம் முதலான காரியங்களை நாம் பண்ணினோம்னா அதுலேருந்து நமக்கு நல்லதாகும். அதனால் நமக்கு நல்லதாகக்கூடிய காரியத்தை நாமே பண்ணினோம்னா அப்போ நமக்கு நாம் தான் பந்து. நமக்கு தொந்தரவாகக்கூடிய காரியங்களை நாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அப்போ அதுலேருந்து நமக்கு நாம் தான் சத்ரு. ஒருத்தனுக்கு தெரியும், ஒன்றா தெரியலை, அப்போ தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லை தெரியும், அப்போ தெரிஞ்சாலும் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுறான். இந்த மாதிரி பண்ணால் தொந்தரவு வரும்னு தெரிஞ்சாலும் என்ன பண்ணுறார்? இது ஒரு தடவை பண்ணிடுறேன், திருப்பி பண்ண மாட்டேன், இதுதான் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட், இன்னும் மறுபடியும் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவார். ஒரு தடவை பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்ல, இந்த வார்த்தை 100 தடவை சொல்லியாச்சு, இது வரைக்கும் சொல்லிகிட்டே இருக்கான். எப்போ தப்பு பண்ணாலும் இதே வார்த்தையை சொல்கிறான், இது தப்பப்பா இந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம், இது ஒரு தடவை பண்ணி முடிச்சிடுறேன், திருப்பி பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கான். இந்த மாதிரி 100 தடவை சொல்லியாச்சு. ஒவ்வொரு தடவையும் இதுதான் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்டுன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கான். இவ்வளோ தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் இதை திருப்பி அதே பண்ணிட்டு இருக்கான். அதனுடைய அர்த்தம் கடைசியில் ஏதோ தொந்தரவு வந்ததுக்கப்புறம், என்ன இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறம் தொந்தரவு வந்து தான் ஆகும். வந்தபோது ரொம்ப வருத்தப்படான், ஐயோ நான் இன்னைக்கு அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன், அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி எனக்கு தொந்தரவாச்சு. அன்றைக்கி எல்லோரும் சொன்னார், பெரியவர்கள் எல்லாம் எங்கிட்ட சொன்னார், பெரியவர்கள் எல்லாம் எங்கிட்ட சொன்னார் இந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னார், ஆனாலும் நான் பண்ணிட்டேன், அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு தொந்தரவை அனுபவிக்க வேண்டி வருது அப்படின்னு அப்போ வருத்தப்படும். ஆனால் அப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது.
அதனால் இந்த நமக்கு தொந்தரவாகக்கூடிய காரியங்களை நாமே பண்ணிட்டோமன்னா அப்போது நம்ம ஆத்மா தான் நமக்கு சத்ருவாகும். ஆனால் இந்த ஆத்மாங்கிறது நமக்கு சத்ரு ஆகக்கூடாது. நம்முடைய ஆத்மா நமக்கு பந்து ஆகணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா உத்தரேத் ஆத்மன் ஆத்மானம். நம்முடைய ஆத்மோத்தாரத்துக்காக என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கோ பகவான் வேதங்களில் சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கானோ பகவான் அந்த ஒரு காரியங்களை நாம் பண்ணணும் அப்படின்னு பகவான் கீதையில் சொல்லிட்டு இருக்கார். உத்தரேத் ஆத்மன் ஆத்மானம். அதனால முதல்ல இப்பேற்பட்ட ஒரு ஆத்மோத்தாரம் எதனால் பண்ணிக்க முடியும் என்கிற ஒரு விஷயத்தை நன்றாக தெரிஞ்சுண்டு, நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னா நமக்கு ஒரு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு பெரியவர்கள் எல்லோரும் இருக்கார், பண்டிதாள் எல்லாம் இருக்கார், பெரியவர்கள் இருக்கார், நமக்கு நல்ல வழியை சொல்லி கொடுக்குறார். அந்த ஒரு வழியில் போய் அவர் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரோ அந்த ஒரு வழியில் போய் இந்த ஒரு வாழ்க்கை ஆத்மோத்தாரம் பண்ணிக்கணும். இதுதான் இந்த ஒரு ஜீவனத்தின் ஒரு லட்சியம். இந்த வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்ன என்று கேட்டால் இந்த ஆத்மோத்தாரம். இதுதான், இந்த ஆத்மோத்தாரம் தான் இந்த வாழ்க்கையின் லட்சியம். ஆனால் இந்த வாழ்க்கையை நடத்துவதற்காக நிறைய காரியங்களை பண்ணிட்டு இருக்கோம் விவகாரத்தில், அதெல்லாம் வேற விஷயம். அதெல்லாம் வாழ்க்கையை நடத்துவதற்காக. ஏன்னா ஒன்றுமே பண்ணிக்காம 24 மணி நேரம் ஆற்றுலேயே உட்காந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பேன், பிராணாயாமம் பண்ணுறேன்னா அது யாராலும் பண்ண முடியாது. ஒரு நாள் தினமும் நான் ஆற்றுலேயே உட்காந்து வெளியிலே போகிறதில்லைன்னா அது எல்லோராலையும் முடியாது. கொஞ்சம் காலமாவது போயிட்டு வரணும், விவகாரம் பண்ணணும், எல்லாம் பண்ண வேண்டி வரும். எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லா பொறுப்பும் முடிஞ்செடுத்தோ எல்லா கடமைகளும் முடிஞ்செடுத்தோன்னா அது அப்புறம் வேணுமென்னா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம், அது வேற விஷயம். ஆனால் முதல்ல இருந்தே அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது. அதனால் தினம் அதுக்காக ஒரு சமயம், இதுக்காக ஒரு சமயம், அந்த நேரமே வேறு இந்த நேரமே வேறு. ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாருன்னா எங்கேயோ ஏதோ பொறுப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எங்கேயோ வெளியில் போவார், ஏதோ வேலைக்காக போவார், நிறைய வேலை பண்ணிட்டு இருப்பார். அந்த லௌகிகமான விவகாரம், அந்த வியாபாரிக பிரபஞ்சத்தில் வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பார். பண்ணுற போது மனசில் யோசனை பண்ணிட்டு இருப்பா, ஐயோ நான் எப்போ பார்த்தாலும் இந்த விவகாரத்திலேயே இருக்கேனே, என்னால் ஒரு அனுஷ்டானம் ஒன்றும் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருப்பார். சரி, அனுஷ்டானத்துக்கு ஏதோ சமயம் கிடைச்சிருக்கு, அனுஷ்டானத்துக்குன்னு உட்காண்டிருக்கார். அப்போ விவகாரம் பற்றி யோசனை பண்ணுறான். ஏன் அது பண்ண வேண்டி இருக்குது, அது பண்ண வேண்டி இருக்கு, எனக்கு அது பாக்கி இருக்குது, அவனுக்கு பணம் கொடுக்கணும், அவன் எனக்கு கொடுக்கணும், அவனுக்கு ஏதோ அனுப்பணும், இதை பற்றி இங்கே உட்காந்து அதை பற்றி யோசனை பண்ணுறார். இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால என்ன ஆயிருக்கு, அதுவும் சரியாக நடக்க மாட்டேங்கிறது, இதுவும் சரியாக நடக்க மாட்டேங்கிறது. ரெண்டையும் விட முடியாது. அதில் தினமும் ரொம்ப நாட்கள் ஒன்றுக்கப்புறம் ஒன்று போயிட்டே இருக்குது, சமயமெல்லாம் போயிட்டே இருக்குது, அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நேரமெல்லாம் வீணாக போயின்னு இருக்கு. ஆனால் ஒரு காரியமும் நடக்க மாட்டேங்கிறது. இந்த பண்ணக்கூடிய ஒரு சாதனத்தில் அவனுக்கு ஒரு முன்னேற்றமே கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. அந்த விவகாரத்துலேயும் முன்னுக்கு போக முடியல, இந்த ஆன்மீகத்திலையும் அவனால் முன்னுக்கு போக முடியல. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா முதல்ல இந்த ரெண்டையும் பிரிச்சுக்கணும். அதே வேறே, இதுவும் இதே வேறே, அதனுடைய வழியே வேறே, இதனோட வழியே வேறே, ரெண்டையும் சேர்த்துக்க முடியாது. விவகாரத்துக்கு போயிருக்கோம், ஏதோ வேலை பண்ணுறதுக்காக வெளியே போயிருக்கோம், அங்கே நன்னா பண்ணணும். அந்த அதை பற்றியே யோசனை பண்ணணும். எல்லோரும் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காரோ அதே மாதிரி பண்ணணும். அப்போ இதை பற்றி யோசனைமே பண்ணக்கூடாது. நான் அது என்னால் அனுஷ்டானம் பண்ண முடியாது, அதை பற்றி யோசனைமே பண்ண வேண்டாம். இது அந்த சமயம். அனுஷ்டானத்துக்கு உட்காந்துருக்கோம், 5 நிமிஷமோ 10 நிமிஷமோ 15 நிமிஷமோ, அது எவ்வளோ நேரம் இருந்தாலும் பரவாயில்லை. இது எவ்வளோ நேரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ங்கிறது முக்கியமான விஷயம் கிடையாது. எவ்வளோ ஸ்ரத்தையாக பண்ணுறோம்ங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக ஒரு 10 நிமிஷம் பண்ணாலும் போகிறோம். வெறும் ஒரு 10 நிமிஷம் ஆற்றுல பூஜை அறையில் உட்காந்து பகவத் சிந்தனம் பண்ணி எல்லா லௌகிகமான விஷயங்களையும் விட்டுட்டு என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும், இந்த ஒரு 10 நிமிஷம் நான் இதுக்காக வச்சுட்டுருக்கேன், பகவத் ஆராதனத்துக்காக, என்னுடைய ஆத்தியாத்மிக சாதனத்துக்காக, தியானத்துக்காக நான் வச்சுட்டுருக்கேன். இந்த ஒரு 10 நிமிஷத்தில் உலகத்தில் என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும், யார் வேணாலும் வரட்டும், யார் வேணாலும் போகட்டும், என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும், நான் அதை பற்றி யோசனை பண்ண மாட்டேன். இந்த 10 நிமிஷத்து ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி அதுதான் பண்ண போகிறேன், அதை தான் பண்ண போகிறேன். அதனால் இந்த ஒரு 10 நிமிஷம் என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும். இது இப்பேற்பட்ட ஒரு சங்கல்பம்ங்கிறது மனசுக்கு வரணும் முதல். ஏன்னா இந்த சங்கல்பம்ங்கிறது எவ்வளவு திருடமாக இருக்குமோ இந்த காரியம்ங்கிறது அவ்வளவு நன்றாக நடக்கும். முதல்ல இந்த திருடமான ஒரு சங்கல்பம் மனசுக்கு வரணும். இதை கண்டிப்பாக நான் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நான் கண்டிப்பாக இதை
பண்ணி தான் ஆகணும் என்கிற ஒரு சங்கல்பம் மனசுக்கு வந்துடுத்தோன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த காரியம் பண்ணுற போது என்னெல்லாம் வருமோ அது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிட்டு நம்மளாலே முன்னுக்கு போக முடியும். அந்த ஒரு சங்கல்பம்ங்கிறது திடமாக இருக்குன்னா அப்போ நாம் எங்கே போய் சேர வேண்டியிருக்கோ அந்த இடத்துக்கு நாம் எப்படியாவது போய் சேர்ந்துடலாம். அதனால் இந்த மனசில் முதல்ல இந்த சங்கல்பம்ங்கிறது வரணும். இதை நான் பண்ணணும் என்கிற ஒரு உற்சாகமும் வரணும். ஏன்னா முதல்ல அந்த உற்சாகமும் ரொம்ப தேவை. மனசில் ஒரு நல்ல சங்கல்பம் இருக்கணும். அதுதான் கீதையில் பகவான் சொல்கிறார், இந்த மானசம் தபஹா அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த மனசால் பண்ண வேண்டிய ஒரு தபஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், மனப்பிரசாதா சௌமியத்துவம் மௌனம் ஆத்ம விநிகிரகா பாவசம்சுத்திரிச்சேத தப்போ மானசமுச்சியதே அப்படின்னு பகவான் கீதையில் சொல்கிறார். மனப்பிரசாதா, மனசில் ஒரு உற்சாகம் வரணும், ஒரு திருடமான சங்கல்பம் இருக்கணும், மனசில் ஒரு சௌமிய ஸ்வபாவமாக இருக்கணும். மனப்பிரசாதா சௌமியத்துவம் மௌனம், வேண்டாத விஷயங்களை பற்றி யோசனை பண்ணக்கூடாது, பேசவே கூடாது, யோசனவே பண்ணக்கூடாது, அதுதான் மௌனம். ஆத்ம விநிகிரகா, அந்த மனசை நிகிரகத்தில் வச்சுக்கணும். பாவ சம்சுத்தி, மனசு ஒரு பரிசுத்தமாக இருக்கணும். மனசில் எந்த விதமான கெட்ட எண்ணங்களும் இருக்கக்கூடாது. இன்னொருத்தரை ஏமாற்றணும் அப்படிங்கிற எண்ணமே மனசிலவே வரக்கூடாது. அதான் இந்த பாவ சம்சுத்திரிச்சேதங்கிற இடத்துல பகவத்பாதர் பாஷ்யத்தில் சொல்றார், விவகாராதிஷு அமாயாவித்வம் அப்படின்னு எழுதுறார் பகவத்பாதர். பாஷ்யம் அந்த மாதிரி எழுதியிருக்காரு. அங்கே இன்னொருத்தரோட விவகாரம் பண்ணுற போது எனக்கு தான் நல்லதாகணும், அவனுக்கு என்ன வேணாலும் ஆகட்டும், எனக்கு நஷ்டம் நடந்தாலும் பரவாயில்லை, எனக்கு நல்லதாகணும் அப்படின்னு யோசனை பண்ண, எனக்கும் நல்லதாகணும் அவனுக்கும் நல்லதாகணும். இந்த மாதிரி ஒரு சுத்தமான மனசில் அந்த பாவம் மனசில் வரணும். அது இருக்குன்னா மனசு இந்த ரொம்ப சுத்தமாக இருக்குன்னா இந்த உலகமும் நமக்கு சுத்தமாக தான் தெரியும். மனசு சரியா இல்லைன்னா இந்த உலகமும் எந்த பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு தப்பு, இங்கே தப்பு இருக்கே, அது தப்பு இருக்கு. அதனால்தான் ஒரு கதை சொல்லுவார். இந்த மகாபாரதத்தில் ஒரு கதை, மகாபாரதம் வச்சுண்டு ஒரு கதை சொல்லுவார். என்னன்னா, ஒரு வாட்டி பீஷ்மர் யுதிஷ்டிரனையும் துரியோதனையும் 2 பேரையும் கூப்பிட்டுருக்கார். சின்ன குழந்தைகளாக இருக்கிற போது 2 பேரையும் கூப்பிட்டுருக்கார். அவர் சின்ன குழந்தைகளாக இப்போ பெரியவர் ஆயிட்டு இருக்கார். அந்த சமயத்தில் 2 பேரையும் கூப்பிட்டுருக்கார். ஏன்னா அவளுக்கு எல்லாம் தெரியணும், அதனால் கூப்பிட்டுருக்கார். கூப்பிட்டுட்டு சொன்னார், யுதிஷ்டிரன் இந்த முதல்ல துரியோதனன்னு சொன்னார், உனக்கு ஒன்று வேறே தரேன். என்னன்னா, நீ வெளியில் போய் யார் ரொம்ப நல்லவராக இருக்காரோ அவரை நீ கண்டுபிடிச்சி எங்கிட்ட கூட்டிண்டு வா அப்படின்னு சொன்னார். சரி அப்படின்னு சொல்லி அவன் போனான். அப்புறம் யுதிஷ்டிரன் கிட்ட சொன்னான், இந்த நம்ம நாட்டிலே யார் ரொம்ப கெட்டவனாக இருக்கானோ அவனே நீ போய் கூட்டிட்டு வா என்கிட்ட அப்படின்னு இவனை அமைச்சிருக்காரு, உத்தரவு அப்படின்னு அவனும் போயிட்டான். 2 பேரும் பார்த்தாள், எங்கேயும் போனார், எல்லா இடத்துக்கும் போனார். கடைசியில் இந்த துரியோதன் நிறைய இடத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு கடைசியில் வந்தான். யாரும் வரல, அவன் ஒருத்தன் தான் வந்திருந்தான். யாரையும் கூட்டிட்டு வரல. வந்து நிற்கிறான். பீஷ்மர் கேட்டார், என்னப்பா நான் சொன்ன வேலை என்னாச்சு, கூட்டிட்டு வந்தேயா அப்படின்னு கேட்டான். யார் ரொம்ப நல்லவர் யார் இருக்காரோ அவரை கூட்டிட்டு வர சொல்லியிருக்கேனே, யார் எங்கே, யாரையும் கூட்டிட்டு வரல, இதோ நான் தான் நிற்கிறேனே, எல்லோரை விட ரொம்ப நல்லவனான நான் தான் இருக்கேன், அப்போ வேற யார் எதுக்கு தேவை, இன்னொருத்தரை கூட்டிட்டு வர வேண்டிய தேவை என்ன இருக்கு, நானே இருக்கேனே அப்படின்னு சொன்னேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அது என்னாச்சுன்னா, நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் நான் எல்லா இடத்துலையும் போய் பார்த்தேன், எல்லோரையும் பார்த்துட்டேன். யாரை பார்த்தாலும் அவரில் ஏதோ ஒரு கெட்ட குணம் தான் இருக்குது. அதனால் நல்லவராக யாருமே எனக்கு தெரியல. கடைசியில் இருக்கிற ஒரு நல்லவனா அது நான் தான். அதனால தான் நான் தான் நிற்கிறேன் உங்கள் முன்னாடி. நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்க மாட்டேன்னா ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன்னா, உங்களையும் பார்த்தாச்சு, உங்களுக்குள்ளேயும் ஏதோ கெட்ட குணம் இருக்குது. அதனால் உங்களையும் நல்லவர் அப்படின்னு என்னால் சொல்ல முடியல, எல்லாரையும் பார்த்தாச்சு. அதனால் யாரும் கெட்டவர் யாருமே கிடக்கலை. அதனால் நான் தான் இருக்கேன், இந்த உலகத்திலேயே நல்லவனா அது நான் தான். அதனால் நானே நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். சரி, இப்போ தர்மராஜன் எங்கே, யுதிஷ்டிரன் எங்கே? சரி, அவனும் வந்தான், யுதிஷ்டிரனும் வந்தான், அவனும் ஒருத்தன் தான் வந்தான். அவன்கிட்ட கேட்டார், என்னப்பா என்னாச்சு? எனக்கு என்னாச்சுன்னா, நான் எல்லாரையும் பார்த்துருந்தேன், யாரை பார்த்தாலும் அவர்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு நல்ல குணம் இருக்கு. எங்கே போய் பார்த்தாலும் அவரில் ஏதோ ஒரு நல்ல குணம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு இருந்தது. அதனால யாரும் கெட்டவர் அப்படின்னு என்னால் தீர்மானமே பண்ண முடியல. ஆனால் ஒரு வாட்டி என்னை நான் பார்த்துக்கிற போது எனக்கு தெரிஞ்சது, எனக்குள்ளே நான் சரி பண்ணிக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது, எனக்குள்ளே நிறைய கெட்ட குணங்கள் இருக்குது, அது எல்லாத்தையும் நான் சரி பண்ணிக்க வேண்டி இருக்குது. அதனால் முதல்ல நான் தான் கெட்டவனாக தெரிகிறேன், நான் தான் ரொம்ப கெட்டவனாக இருக்கேன்னு அப்படின்னு எனக்கு தோன்றுறது. அதனால் நான் உங்ககிட்ட வந்திருக்கேன், நீங்கள் பெரியவராக இருக்கேன், எனக்கு சொல்லுங்கோ, இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு சொல்லுங்கோ அப்படின்னு அவர்கிட்ட போய் சொன்னேன். அப்போது பீஷ்மர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார்,
இந்த உலகத்தில் யார் ரொம்ப கெட்டவராக இருக்கார், யார் எப்படி இருக்காருங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு எனக்கு என்ன பயனாகும்? நீ உங்கள் 2 பேரில் யார் எப்படி இருக்காருங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது தான் என்னோட உத்தேசம், என்னோட மனசில் இருந்தது. அதனால் நீங்கள் 2 பேரும் நீ எப்படி பார்க்குற, எல்லா ஜனங்களையும் நீ எப்படி பார்க்குற, தர்மராஜ் யுதிஷ்டரன் எப்படி பார்க்குறானுங்கிறது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது தான் என் மனசில். அதுதான் எனக்கு வேண்டியது. அதுக்காக உங்கள் 2 பேருக்கும் இப்படி அனுப்பிச்சிருக்கேன். ஆனால் உங்கள் 2 பேருடைய திருஷ்டியில் இவ்வளோ, இந்த பார்வையில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பார்வையில் இவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது பாருங்கோ அப்படின்னு சொன்னார். அதனால தான் சாஸ்திரத்தில் ஒரு வார்த்தை இருக்குது, பிரத்யகம் பிரத்யவேக்ஷேதா நரச்சரிதம் ஆத்மனஹா கிண்ணுமே பசுபிஸ்துல்யம் கிண்ணு சத்புருஷைரிதி அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது சம்ஸ்கிருதத்தில். இதனோட அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டால், இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் தினமும் ஒரு தடவை அவரை ஒரு தடவை பார்த்துக்கணும். இன்னைக்கு நான் எப்படி இருந்தேன், இன்னைக்கு நான் நிறைய காரியம் காத்தாலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நிறைய காரியங்களை பண்ணியிருக்கேன். இந்த காரியங்களை பண்ணுற போது நான் என்னெல்லாம் காரியங்களை பண்ணியிருந்தேன், இன்னைக்கு ஒரு நல்லவன் எப்படி நடந்துப்பானோ அந்த மாதிரி இருந்ததா, அந்த மாதிரி நான் இருந்தேனா, ஒரு கெட்டவன் எப்படி நடந்துப்பானோ அந்த மாதிரி நான் இருந்தேனா அப்படின்னு தினமும் ஒரு தடவை பார்த்துக்கணும். பிரத்யகம், இதுக்கு தான் சம்ஸ்கிருதத்தில் சாஸ்திரத்தில் ஆத்மாவலோகனம், ஆத்ம பரிசீலனம் அப்படின்னு சாஸ்திரத்தில் சொல்லுவார். எல்லோரையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம், அவன் அப்படி இவன் இப்படி இவன் இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் அப்புறம் முதல்ல நம்மளே நாம் பார்த்துக்கணும். நான் எப்படி இருக்கேன்ங்கிற ஒரு விஷயத்தை முதல்ல பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. இந்த மாதிரி பண்ணதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால், இந்த உலகத்தில் யாருக்கும் அந்த பிறக்கிற போதே அவனுக்குள்ள எல்லா நல்ல குணங்கள் தான் இருக்கும், எல்லாமே கெட்ட குணங்கள் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. சில நல்ல குணமும் இருக்கும், ஏதோ பிராரப்த கர்மத்தால் சில கெட்ட குணங்களும் சில நமக்குள்ள இருக்கும். ஆனால் அது அப்படியே விடக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஆத்மாவலோகம் பண்ணிக்கிற போது என்ன ஆகும்னா, எனக்குள்ள என்ன நல்ல குணங்கள் இருக்கின்றன, எனக்குள்ள என்ன கெட்ட குணங்கள் இருக்குங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரிய வரும். அப்போது எது நல்ல குணமாக இருக்கோ அதை அப்படியே காப்பாற்றிக்க முடியும், எது கெட்ட குணமாக இருக்கோ அது சரி பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு ஆத்மாவலோகனம் பண்ணிக்கிற போது மனிதனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதை தன்னை தான் சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு, அவங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நல்ல குணங்களை அப்படியே காப்பாற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதே பண்ணலைன்னா தன்னோட என்ன இருக்குங்கிற விஷயமே நமக்கு தெரியலன்னா அப்போ நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அது மாற்றிக்க முடியாது. அதனால் இப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயத்தை சாஸ்திரத்தில் சொல்லிட்டு இருக்கார். அதனால் இந்த மனப்பிரசாத, மனசுங்கிறது சுத்தமாக இருக்கணும். அதுக்கு தான் இந்த ஆத்மாவலோகனம் இது எல்லாத்தையும் அப்பப்போ தினமும் பண்ணிட்டு இருந்தால், அப்போ அதனால் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கெட்ட குணங்கள் எல்லாம் போய் நல்ல குணங்கள், இன்னும் அதிகமான நல்ல குணங்களை நாம் அடையலாம். ஒரு தார்மீகமான ஒரு வாழ்க்கையை, தார்மீகமான ஒரு வாழ்க்கையை நாம் நடத்தலாம். இதனால் நம்முடைய ஆத்மோத்தாரத்தை நாம் பண்ணிக்க முடியும். அதனால தான் கீதையில் பகவான் சொல்கிறார், உத்தரேத ஆத்மனாத்மானம். இந்த மாதிரி ஒரு வழியில் போய் பகவான் கீதையில் ஆத்மோத்தாரம் பண்ணிக்கணுங்கிற விஷயத்தையும் சொல்கிறார். ஆத்மோத்தாரத்தை எப்படி பண்ணிக்கணும், அதுக்காக என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு முதலான விஷயங்களையும் பகவான் அங்கே அடுத்த அத்தியாயங்கள் எல்லாம் விசேஷமாக சொல்லியிருக்கார். பிரம்ம தத்துவம், தர்ம தத்துவம் எல்லாத்தையும் அவர் சொல்லியிருக்கார். அதனால் இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு ஆத்மோத்தாரம் எல்லோருக்கும் ரொம்பவும் தேவையான ஒரு விஷயம். இதனால்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும். இப்போ சொன்ன மாதிரி, ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி வேலைகள் நிறைய இருக்குது, எல்லோருக்கும் நிறைய இருக்குது, அது என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும். ஆனால் அதனுடைய நேரமே வேறே இதனுடைய நேரமே, இதுக்காக இவ்வளோ நேரம் வச்சுக்கணும். இப்போ சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு சமயத்தில் என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும், நான் அதை பற்றி யோசனை பண்ண மாட்டேன். நான் நான் பகவத் ஆராதனம் பண்ணுறதுக்காக, பகவத் தியானம் பண்ணுவதுக்காக நான் வச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு சமயம். இந்த சமயத்தில் வேறு எந்த காரியம் பற்றியும் நான் யோசனை பண்ண மாட்டேன் என்கிற அந்த ஒரு திருடமான சங்கல்பம் மனசில் இருக்குன்னா எல்லாமே நடக்கும். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அதுதானே மனசுலேயும் அந்த பிரச்சனை அந்த ஒரு கேள்வி இருக்குது, ஒரு பிரச்சனையாகவும் இருக்குது. ஏன்னா அந்த பகவான் முன்னாடி போய் உட்கார்ந்து இருக்கிற போது மனசில் இருக்க நன்னா நான் இன்னி பகவத் தியானம் பண்ணணும், பகவத் ஆராதனம் நன்னா பண்ணணும்னு எல்லோருக்கும் இருக்குது, அந்த ஆசை இருக்குது மனசில். ஆனால் அங்கே போய் உட்கார்ந்ததுக்கப்புறம் அந்த மனசு நிற்க மாட்டேங்கிறது. என்ன இவளால் நிறுத்த முடியல அந்த மனசு, அது எங்கெல்லாமோ போயிட்டு இருக்கு, என்னெல்லாமோ விஷயம் மனசில் வருது. அதனால முதல்ல அந்த சங்கல்பம், அந்த ஒரு மனசங்கல்பத்தை வச்சுண்டு இந்த ஒரு ஆத்மோத்தாரத்துக்காக இந்த சாதனம் பண்ண போது பகவானுடைய அனுகிரகம் கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும். இப்பேற்பட்ட ஒரு தார்மீக
வழிகாட்டுதல் எல்லோருக்கும் எப்பொழுதும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே எங்கள் பரமகுருநாதர் ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ அபினவ வித்யா தீர்த்த மகாஸ்வாமிகள், எங்கள் குருநாதர் ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த மகாஸ்வாமிகளுடைய பரமானுகிரகத்தில் இந்த ஒரு பிரவச்சன மந்திரத்தில் பல வருஷங்கள்லேருந்து நிறைய தார்மீகமான காரியக்கிரமங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. அதனால தான் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி எல்லா பக்தாளுக்கும் ஆஸ்திகர்களுக்கும் இந்த ஒரு பிரவச்சன மந்திரம்னா ஒரு பரமஸ்ரத்தா கேந்திரம். இது நம்மளுடைய பிரவச்சன மந்திரம், அங்கே போகணும் அங்கிற ஒரு உற்சாகத்தில் நிறைய பேர் இங்கே வந்து இங்கே நடக்கிற ஒரு காரியக்கிரமங்களில் கலந்துக்கிறது இது ரொம்ப சந்தோஷகரமான ஒரு விஷயம். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் நாராயண ஸ்மரணபூர்வகமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டுருக்கோம். இந்த இடத்துல இங்கே நவாசுஜால அந்த இடத்துலையே எங்கள் பரமகுருநாதரும் குருநாதரும் பல முறை இங்கே வந்து இங்கே தங்கி இங்கே சாரதா சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜையும் பண்ணி எல்லோருக்கும் பெரிய ஆசீர்வாதங்களை பண்ணியிருக்கார். பல தடவை அவர் இங்கே வந்தார், ஆசீர்வாதம் பண்ணார். அவர் எப்போ வந்தாலும் எங்கள் குருநாதரும் பரமகுருநாதரும் அவர் பல முறை இங்கே வந்தபோதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ரத்தையா தர்மாத்மா வைத்திய சுப்பிரமணியர் அவர்கள் ரொம்ப ஒரு சேவை பண்ணியிருந்தார். ரொம்ப ஆப்த சிஷ்யராக இருந்து எங்கள் பரமகுருநாதருக்கும் குருநாதருக்கும் ரொம்ப ஆத்மீய சிஷ்யராக இருந்து அவர் அந்த குரு சேவையை ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக பண்ணியிருந்தார். இந்த குரு என்ன ஆதேசம் பண்ணுவாரோ அதுதான் நமக்கு வேத வாக்கியம், குரு என்ன சொல்லுவாரோ அதுதான் நமக்கு வேத வாக்கியம். அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ரத்தா பக்திகளை மனசில் வச்சுண்டு குரு சேவை பண்ணார் வைத்திய சுப்பிரமணியர் அவர் தான். அதனால்தான் அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய தார்மீக காரியக்கிரமங்களை எப்பவும் அவர் பண்ணிட்டு இருந்தார். அந்த ஒரு தார்மீக பிரவೃತ್ತಿ அவருக்கு எப்பவும் இருந்தது. அதனால்தான் அவருக்கு எங்கள் பரமகுருநாதர் தர்மாத்மா அப்படிங்கிற ஒரு விருது, அந்த ஒரு விருதை கொடுத்து அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார். இப்பேற்பட்ட ஒரு நாமத்தை அவருக்கு கொடுத்து பெரிய ஒரு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார். ஏன்னா அவர் எங்கள் பரமகுருநாதர் தர்மாத்மாங்கிற இந்த ஒரு பட்டத்தை ஒருத்தருக்கு தான் கொடுத்துருக்கார், வேறு யாருக்கும் கொடுக்கல. வைத்திய சுப்பிரமணியருக்கு தான் கொடுத்துருக்கார். அதுக்கப்புறம் திருப்பி எங்கள் குருநாதர் தான் இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்துருக்கார், அவர் ஒருத்தருக்கு தான் கொடுத்துருக்கார். அதே மாதிரி எங்கள் பரமேஷ்டி குரு ஜெகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகர் பாரதி மகாஸ்வாமி அவரும் ஒருத்தருக்கு தான் தர்மாத்மாங்கிற இந்த ஒரு பட்டத்தை கொடுத்திருக்கார். அவரும் ஒருத்தருக்கு தான் கொடுத்திருக்கார். அதே மாதிரி எங்கள் பரமகுருநாதரும் ஒருத்தருக்கு தான் கொடுத்திருக்கார், அவர் தான் வைத்திய சுப்பிரமணிய ஐயர். அதே மாதிரி எங்கள் குருநாதரும் ஒருத்தருக்கு தான் கொடுத்திருக்கார். அதனால் இந்த மாதிரி அதனால் ஒவ்வொருத்தருக்கு தான் கொடுத்திருக்கார். அந்த ஒருத்தர் தான் வைத்திய சுப்பிரமணிய ஐயர். ஏன்னா அவர் அவ்வளவு குரு சேவை பண்ணியிருந்தார், அவ்வளோ பிரேமா இருந்தவர். விசேஷமாக இந்த சேவை பண்ணியிருக்கார். இந்த ஒரு கோவில் இந்த பிரவச்சன மந்திரம் இது எல்லாத்தையும் நிர்மாணம் பண்ணி எல்லா பக்தாளுக்கும் இந்த ஒரு தார்மீகமான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கலந்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கார். எங்கள் குருநாதர் பரமகுருநாதருடைய கிருப்பையில் இவ்வளோ பெரிய காரியம் பண்ணியிருக்கார். அதனால் அவருக்கு அப்புறம் அவர் புத்திரர்கள் வைத்தியநாத சர்மா அவர், அதே மாதிரி ஜெயராமையர், வைத்தியநாத ஐயர் ஜெயராமையர் அவரும் அதே மாதிரி ஒரு பக்தியில் அவருடைய தாப்பனார் எந்த ஒரு வழியை காட்டிருக்காரோ அதே வழியில் குரு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கார். அவருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாராயண ஸ்மரண பூர்வகமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி இங்கே எல்லா பக்தாளுக்கும் நாம் நாராயண ஸ்மரண பூர்வகமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இங்கே நடக்கக்கூடிய பல தார்மீக காரியக்கிரமங்களில் பங்கேற்றுக்கொண்டு இந்த பகவானுடைய அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமாயின்றிருக்க எல்லா பக்தாலும் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாராயண ஸ்மரணபூர்வமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணுறோம். எல்லா ஒரு நல்ல தார்மீகமான காரியக்கிரமம் நடக்கிறதுன்னா அப்போ யாரையும் நம்மளை கூப்பிடணும்னு இல்லை, நாமே போனோம் அந்த இடத்துக்கு போய் அங்கே என்ன நடக்கிறது என்ன ஆயின்னு இருக்குதுங்கிறது பார்த்துட்டு ஏதாவது நம்மளால் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக அதெல்லாம் பண்ணணும். இல்லை என்னை கூப்பிடல அவாவா ஏதோ பண்ணிக்கிறாருன்னா அது வேறு விஷயம், அது கூப்பிட்டா தான் போகணும். கூப்பிடலைன்னா போகக்கூடாது, அவாவா ஆற்றுல ஏதோ பண்ணிக்கிறாருன்னா. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு தார்மீகமான ஒரு காரியக்கிரமம் ஒரு இடத்துல நடக்கிறதுன்னா கண்டிப்பாக எல்லோரும் வரணும், அதில் கலந்துக்கணும், புண்ணியத்தை அடையணும்ங்கிற ஒரு விஷயத்தை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இங்கே சென்னையில் விசேஷமாக இந்த இடத்துல அம்பாளுடைய சாநித்தியம் இருக்குது, சாரதாம்பாள் சாநித்தியம். டி நகரில் வெங்கட்நாராயண ரோட்டில் அங்கே 30 வருஷங்கள் முன்னாடி எங்கள் குருநாதர் அம்பாள் பிரதிஷ்டாபனம் பண்ணியிருக்கார். அங்கே பாரதிய வித்யாசிரமத்தில் அங்கே அம்பாளுடைய அந்த சாநித்தியம் இருக்குது. அதே மாதிரி கிருபாசங்கரி ஸ்ட்ரீட்டில் அங்கே சங்கர மட்டத்தில் அம்பாளுடைய திவ்ய சாநித்தியம் இருக்குது. இந்த மாதிரி பல இடங்களில், அதே மாதிரி இங்கே கோடம்பாக்கத்தில் அங்கேயும் அம்பாளுடைய சாநித்தியம்
இருக்குது. இந்த மாதிரி பல இடங்களில் சங்கர மடங்களை, இந்த மாதிரி சிருங்கேரி சங்கர மடங்களை நிர்மாணம் பண்ணி இந்த இடங்களில் எங்கள் குருநாதரும் பரமகுருநாதரும் அவரும் இங்கே அம்பாள் பிரதிஷ்டாபனம் பண்ணி விசேஷமாக அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார். இந்த ஒரு சந்நிதிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இப்போ எல்லோருக்கும் எப்பவும் சிருங்கேரிக்கு வர முடியாது. எப்போதான் வருஷத்தில் ஒரு தடவையோ 2 தடவையோ 3 தடவையோ அந்த மாதிரி வர முடியும். ஆனால் ஒருவேளை அங்கே போக முடியலைன்னாலும் இந்த இடத்துக்கு வந்து அம்பாள் சந்நிதியில் பிரார்த்தனை பண்ணோம்னா அது கண்டிப்பாக அம்பாளுக்கு அந்த ஒரு பிரார்த்தனத்தை ஸ்வீகரித்து எல்லோருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணுவாள்ங்கிற ஒரு விஷயத்தில் எந்த சந்தேகத்துக்கும் இங்கே வாய்ப்பே கிடையாது. அதனால் எல்லோரும் இந்த கோவில்களுக்கு வரணும், அம்பாள் சந்நிதிக்கு வரணும், அம்பாளுடைய அனுகிரகத்தை அடையணும் என்கிற ஒரு விஷயத்தை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சொல்கிறோம். நான் எப்பவும் ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டு இருப்பேன், எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிட்டு இருப்பேன், இங்கேயும் அதே சொல்கிறேன். நம்ம கோவிலுக்கு எப்போ போகணும் அப்படின்னு கேட்டால் தினமும் கோவிலுக்கு போயிட்டு வரணும். எப்போ கோவிலுக்கு போயிட்டு வரணும்னா தினமும் கோவிலுக்கு போயிட்டு வரணும். ஒரு வேளை தினமும் எங்களால் போக முடியாது, எங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்குன்னா அப்போ ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் 2 நாளில் ஒரு தடவையாவது போயிட்டு வரணும். இல்லை அதுவும் நம்மளால் முடியாதுன்னா அப்போ ஒரு வாரத்தில் ஒரு 2 தடவையாவது போயிட்டு வரணும் கோவிலுக்கு. இல்லை அதுவும் கஷ்டம், நிறைய வேலை இருக்குன்னா அப்போ வாரத்தில் ஒரு தடவையாவது போயிட்டு வரணும். அதுவும் நம்மளால் முடியாதுன்னா யாரும் சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு வாரத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு தடவை போயிட்டு தான் வரணும். இந்த கோவிலுக்கு போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா அப்போ அந்த பகவானுடைய ஒரு பெரிய அனுகிரகம் நமக்கு. ஆற்றுல எப்படியும் தினமும் பூஜை ஆற்றுல மட்டும் தினமும் பூஜை பண்ணணும். அங்கே ஆற்றுல பூஜை பண்ணுற போது அது தினமும் இருக்கணும். தினமும் கொஞ்சம் நேரமாவது காத்தாலே போய் அந்த பூஜை அறைக்கு போய் அங்கே இந்த பகவத் பிரார்த்தனை பண்ணி இப்போ சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வரணும். அதே மாதிரி கோவிலுக்கு வந்து வாரத்தில் ஒரு தடவையாவது கண்டிப்பாக போயிட்டு வரணும். பகவத் அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமாகணும். அந்த போகும்போது கோவிலுக்கு போகும்போது நாமும் போனோம், அதே மாதிரி நம்ம குழந்தைகளையும் கூட்டிகிட்டு போனோம். அவளையும் நம்ம கூட கூட்டிகிட்டு போய் அந்த கோவிலுக்கு போனால் எப்படி இருக்கணும், அதனோட மகிமை என்ன, அதனோட பெருமை என்ன முதலான விஷயங்களை அவளுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஸ்லோகங்களை சொல்லிக் கொடுக்கணும். இது எல்லாத்தையும் அவளுக்கும் சொல்லிக் கொடுத்து நம்ம கூட கூட்டிகிட்டு போகணும். ஏன்னா இல்லை பரவாயில்ல நான் மட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேன், எல்லோருக்கும் நல்லதாகட்டும், நான் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வந்துடுறேன்னா அது முடியாது. அதுவும் பண்ணலாம். முடியாத ஸ்திதியில் அப்போ அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும். ஒன்றுமே வரவே முடியாதுன்னா அப்போ தான் அந்த மாதிரி பண்ணணும். இல்லைன்னா இப்போது ஒருத்தர் வந்து படி ஏறின்னு இருக்கான், படி ஏறி மேலே போக வேண்டி இருக்கு. ஒருத்தன் போனாலும் அவனுடைய படியே அவன் தான் ஏறணும். அவனோட 100 பேர் போனாலும் இவன் படி இவன் தான் ஏறணும். இல்லை 100 பேர் இருக்கார் அதனால பரவாயில்லைன்னு சொல்ல முடியாது. 100 பேர் இருக்கிற போது அந்த ஒரு சிரமம் தெரியாமல் இருக்கலாம். ஏன்னா எல்லோரோட பேஷண்ட்டு அப்படியே ஏறின்னு இருக்கான், அதனால அந்த சிரமமே தெரியாமல் இருக்கும். அது இருக்கலாம். ஆனால் யாரோட படி எல்லோரும் அவருடைய படியை அவர் தான் ஏறணும். அதனால குழந்தைகளுக்கும் நல்லதாகணும்னா அவள் தான் வரணும். அவளையும் கோவிலுக்கு கூட்டிட்டு வரணும். முடியவே முடியாதுன்னா அப்போ அது வேற விஷயம். அதனால நம்ம மேலே ஏறி மேலே போனோம்னா அப்போ நம்ம படியை நம்ம தான் ஏறணும். அதனால் இந்த ஒரு விஷயத்தை நன்றாக தெரிஞ்சுண்டு நம்ம குழந்தைகளையும் கூட்டிட்டு வரணும். அவளுக்கும் நல்லதாகணும், அவளுக்கும் ஒரு நல்ல வழியை, அவர்களுக்கும் ஒரு நல்ல வழியை காட்டணும் என்கிற ஒரு விஷயத்தை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லி எல்லோருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாராயண ஸ்மரண பூர்வமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணுறோம். எங்கள் 12 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எங்கள் குருநாதர் இங்கே வந்தார். அப்போ இந்த பிரதம ஏகாதசி அந்த ஆஷாட மாதத்தில் அந்த பிரதம சாத்திர மாதத்துக்கு முன்னாடி அந்த பிரதம ஏகாதசி சமயத்தில் இங்கே இருந்தார். எல்லோருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணார். இந்த சாரதா சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜையும் இங்கே பண்ணியிருந்தார். இந்த கும்பாபிஷேகத்தையும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்கள் குருநாதர் பண்ணியிருந்தார். ஆனால் இந்த சமயத்தில் நான் இங்கே இருக்கிறது கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கேன், 15 நாள் தான் இங்கே இருக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு நாள் இங்கே பூர்த்தி ஒரு நாள் இங்கே இருக்கணும்னா அது கஷ்டம். அதுக்கு ஒரு சமயம் கிடைக்கலை. அதனால்தான் இந்த ஒரு கொஞ்சம் நேரமாவது இங்கே வந்து இந்த இடத்துல எங்கள் குருநாதரும் அவரெல்லாம் பூஜை பண்ணியிருக்காரோ இந்த ஒரு இடத்துல சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு சங்கல்பம் பண்ணி மத்தியானம் பூஜை இங்கே பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இன்னைக்கு மத்தியானம் சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜையும் இங்கே பண்ண போகிறேன். எல்லோருக்கும் நல்லதாகட்டும் அப்படின்னு மறுபடியும் ஆசீர்வாதம் பண்ணி இந்த வார்த்தை இங்கே சமாப்தி பண்ணுறேன். ஹர நம பார்வதி பதயே ஹர ஹர மகாதேவா.